church. Say hello to each other. Good morning. Can we all stand up as we begin our worship together? Let us pray.
나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주 여호와는 나의 힘이시라. 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength. He made me as sure-footed as a deer, able to tread upon the height. 하나님 아버지, 오늘도 우리를 하여금 즐거워하게 하여 주시고 기쁜 마음으로 하나님께 나와 찬양케 하시고 예배케 하심에 감사드립니다. 오늘도 우리 인생 가운데 최고의 예배를 하나님께 올려드릴 수 있기를 원합니다. 하나님, 우리와 함께하여 주시옵소서. 혹시라도 우리 안에 하나님 보시기에 합당하지 않은 것 있다면 다시 한번 이 시간 고백하오니 우리를 주 예수 그리스도의 보혈로 깨끗하게 하여 주시고 씻어주셔서 깨끗한 마음으로 정결한 마음으로 하나님의 얼굴을 뵐 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 한 사람도 마당만 밟고 가는 일 없도록 하여 주시고 살아계신 하나님을 반드시 경험하고 돌아가는 복된 시간 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 기대합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
you may still standing, and then other people, if you would like to, if you can always stand up together.
Let's pray. Dear Heavenly Father, we come before you today with humbled hearts. We ask, Father God, for your blessing upon the nations of this world. We pray for your peace for those that are striving right now, Lord. We pray, Father God, that you lift up your people that are in all of the nations around the world. We pray for the missionaries that are out there doing your work, Lord. We ask for provisions for them, for guidance, for peace, for comfort, and also, Lord, for protection. We pray, Father God, for our own nation that is also striving. We pray, Lord Jesus, that you are guiding those that are leading us, that your word will always prevail, no matter who's in charge, Father God. We pray, Father God, for this country, our nation, the people in it. We lift up the leaders and ask that you also guide them. We pray, Father, for our state, our county, and the places that we live in. We ask for your protection, for your will to be done around us all the time, Father. We ask, Father God, for your guidance and protection and peace over Pastor Vac and his family. We pray for Pastor Dewey and his family as well, Lord, as they are leading our church and the ministries within it. We thank you and come with just open arms, Father, during this service today. We pray that you will continue the work that you started in joining this church and this congregation. We pray that you bring us closer together as a family, that we may feel your presence and your peace upon each and every one of us and in our lives. We pray for those who are leading worship today and their families, and we pray for the congregation as a whole, each and every one with whatever they may be facing, that they know that you are with them and always for them and will never leave them. We ask all these things in your name, Father, and we thank you, and we come with praise today, God. May you bless each and every one of us. We love you. It's in your name we pray. Amen. 우리 앞뒤 자분들과 인사 나누겠습니다. Say it hello each other. God bless you. 사랑합니다. 축복합니다. I love you in Jesus. 우리 인사 나누겠습니다. 우리 처음 오신 가정을 소개합니다. 송장일 장로님, 주한나 권사님 오늘 처음 오셨습니다. 우리 박수로 잠깐 환영. 저기 계시는데 환영합니다. 그리고 지난 수요일 날 우리 인도네시아에서 사역하시는 배상필 목사님, 선교사님 가정 오셨는데 뒤에 예배에 참석하셨습니다. 우리 박수로 환영하겠습니다. 감사합니다. 광고를 나누기 전에 잠깐 하나 먼저 알려드리면 돌아오는 수요일이 6.25 75주년입니다. 우리가 한국을 떠나온 지 오래되었지만 미국이 우리나라를 도와주셔서 우리나라가 잘 회복되었는데요. 그것을 기억하고 돌아오는 수요일 그것을 그날을 기억하면서 우리가 우리를 위해서 수고하신 또 순국하신 모든 순국 선열들에게 감사하는 마음으로 그런 마음으로 사는 그런 한 주가 되기를 소망합니다. 광고 드립니다. 7월 6일 날 주일에 3, 4분기 정기 직원회가 있겠습니다. 7월 한 달 동안은 목장별로 식사를 준비하지 않고 대신 교회에서 간단한 음식들, 도넛이라든지 피자 같은 것들을 준비하려고 합니다. 오늘 1시 15분에 유스예배실에서 2025년도 VBS 준비 모임이 있겠습니다.
또 식사 후에도 또 오래 교제하길 원하시는 분들은 등나무 밑에서 교제하셔도 됩니다. 여름 기간 동안에 오랫동안 또 한국을 방문하시거나 여행하시는 분들이 있다면 저에게 미리 알려주시면 여행하는 내내 기도해 드리겠습니다. 그리고 매주 수요일 날 저녁 7시 30분에 소요예배가 있습니다. 요즘 죽어가는 교회들이라는 제목으로 같이 말씀을 나누고 있는 중입니다. 매주 화요일부터 토요일까지 새벽 예배가 있습니다. 화요일부터 금요일까지는 새벽 5시 30분에 있고 토요일에는 새벽 6시에 드립니다. 토요일 날은 특별히 온 가족 새벽 예배를 드리고 있는데요. 자녀들과 함께 오시면 자녀들을 위해서 안수 기도해 주고 있습니다. 예배를 위한 중보기도의 마음이 있으신 분들은 주일 10시에 8호실로 오시면 됩니다. 중보기도 필요합니다. 중보기도가 있어야 교회가 안전하고 평화로울 수 있습니다. 혹시 마음의 부담감을 느끼신 분들은 꼭 많이 참석해 주셔서 중보기도에 우리가 더욱더 열심히 동참하기를 원합니다. 성경 필사에 참여하고 계시는 분들, 다 쓰신 분들은 저에게 말씀해 주시면 그 다음 부분을 드리겠습니다. 상담이나 신방이 필요하신 분들, 또 긴급하게 중보기도 제목이 있으신 분들은 저에게 말씀해 주시면 방문하든지 기도해 드리겠습니다. 이번 주 같이 외울 말씀 요한복음 15장 5절 말씀입니다. 영어로 읽고 한글로 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없음이라. 아멘. 열매를 많이 맺고 싶은 분들은 단 한 가지만 하시면 됩니다. 여러분 안에 예수님이 계시고 여러분의 삶이 예수님 안에 있으면 됩니다. 그러면 많은 열매를 맺을 수 있습니다. 이 말씀 암송하시면서 이 말씀을 통해서 여러분 삶 가운데 많은 열매가 맺어지기를 축복합니다. 등록하기 원하신 분들은 저에게 말씀해 주시면 등록 안내해 드리겠습니다. 오늘 중보기도하기 원하는 가정은 배상필 선교사님 가정을 위해서 같이 중보하기 기도하기 원하는데요. 근데 먼저 배상필 선교사님 가정을 위해 중보기도하기 전에 배순자 권사님을 위해서 같이 중보하기를 원합니다. 오늘 아침에 배순자 권사님 둘째 따님에게 연락이 왔는데요. 배순자 권사님이 많이 위독하시다라고 하는 그런 연락을 받았습니다. 그래서 우리의 특별한 기도가 더 필요하다라고 하는 그런 말씀을 주셨는데 기도해야 될 것 같습니다. 권사님의 마음에 평안이 있기를 위해서 기도했으면 좋겠고, 그리고 기도 후에 또 배상필 목사님 가정을 위해 기도하기 원합니다. 배상 목사님 사역을 위해서 하나님의 기름 부으심이 있기를, 또 많은 협력자들과 동역자들이 있기를, 선한 영향력이 있기를, 또 수요일 날 말씀을 들으신 분들은 아시겠지만 배상필 목사님 사역이 출판 사역인데요. 돈이 많이 드는 사역입니다. 많은 후원자가 필요합니다. 혹시라도 오늘 여러분 가운데 배상필 목사님 갑자기 감동이 오신 분들은 캐시로만 받습니다. 체크는 안 됩니다. 캐시로만 혹시 정말 주고 싶으신 분들은 배상필 목사님에게 또 후원해 주시면 감사하겠습니다. 우리 이 시간 같이 배순자 권사님 또 배상필 목사님 가정을 위해서 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 배순자 권사님 힘겨운 싸움을 하고 있습니다. 생과 사를 오가면서 아버지 정말 힘겨운 싸움을 하고 있습니다. 아버지 하나님 함께하여 주시옵소서. 아버지 은혜를 베풀어 주시옵소서. 아버지 평안을 주시옵소서. 안식을 주시옵소서. 아버지 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 우리는 알 수 없지만 아버지 배순자 권사님 하나님 허락하시면 아버지 회복될 줄 믿습니다. 아버지 도와주시옵소서. 불쌍히 여겨주시옵소서. 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리가 함께 기도하오니 이기게 하여 주시옵소서. 반드시 승리하게 하여 주시옵소서. 또 하나님 배상필 목사님 선교 사역을 위해서 기도합니다. 아버지 출판 사역 가운데 선한 영향력을 베풀어 주시옵소서. 아버지 그 출판 사역을 통해서 인도네시아 땅에 정말 많은 아이들이 하나님을 알게 하여 주시고 하나님을 새롭게 만나게 하여 주시고 사용하여 주시옵소서.
기름 부어 주시옵소서. 힘 주시옵소서. 그래서 하나님 동역자들 허락하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 그래서 재정적으로 부족함 없도록 허락하여 주시고 항상 재정적으로 넉넉함을 허락하여 주시옵소서. 아버지, 그래서 정말 물질이 부족해서 재정이 없어서 부족한 그 사역을 아버지 하지 않게 하여 주시고, 넉넉하여서 하고 싶은 그 사역을 아버지 넉넉하게 충분히 하게 하여 주시옵소서. 하나님께서 원하시고 하나님께서 기뻐하시는 사역인 줄 믿습니다. 아버지 채워주시옵소서. 그 부족한 사역을 아버지 재정을 채워주시옵소서. 그래서 하나님 좀 힘있게 사역할 수 있도록 하여 주시고, 우리에게 아버지 또한 선한 마음을 주셔서 돕는 마음을 주셔서 거기에 동참하게 하여 주시옵소서. 아버지 도와주실 줄 믿습니다. 인도하여 주실 줄 믿습니다. 아버지 감사드립니다. 배순자 권사님과 배삼필 목사님 가정을 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of hope, my source of strength, in Christ alone. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, hold me closely to His side. With love and strength and each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Let us pray. 모든 만물의 참 주인 되신 살아계신 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님 전에 나와 예배드리고 또한 예물도 드리게 해주셔서 감사드립니다. 우리가 드린 예물들은 단순한 물질이 아니라 우리의 삶이며 생명이며 중심이며 우리의 믿음이며 우리의 모든 것이오니 하나님 기쁘게 흠양하여 주시옵소서. 주신 것이 감사해서 11정금으로 드립니다. 사는 것이 감사해서 감사헌금으로 드립니다. 열방을 품고 성교헌금으로 드립니다. 소원을 가지고 1,000번제헌금 드립니다. 주의 몸된 교회를 위해서 건축헌금과 여러 헌물로 물질로 드립니다. 하나님 아버지, 이 예물들을 친히 사용하여 주시옵소서. 이 예물들을 통해서 주님의 몸된 교회가 더욱더 든든히 서 나가게 하여 주시고, 이 예물들을 통해서 이 지역이 살아나게 하여 주시옵소서. 이 지역에는 아직도 하나님을 알지 못하며 자기 소견에 오른 대로 그냥 사는 사람들이 너무나 많습니다. 자기네들이 어둠 속에 있는지도 모르며 사는 사람들이 너무나 많습니다. 아버지, 그들을 찾아가 주시옵소서. 그들에게도 소망을 주시옵소서. 그들에게도 구원을 베풀어 주시옵소서. Dear God, we need your blessing in our lives. Please be with us throughout this week at work, at home, and in our businesses. Let us experience your abundance in all these places. We also ask for your healing and protection over our health. May all who step into this sanctuary and all who pray toward this place be healed of every illness. Please bless our children as well. Let them work with you, and may they be loved and approved by you. Lord,
We long to experience your mighty power again this week. We pray all this in the name of Jesus Christ. Amen. 다음 세대는 퇴장하겠습니다. 나머지 분들은 다 같이 일어나셔서 하나님께 손을 주신 말씀 베드로전서 2장 9절 한 절입니다. 한 목소리로 읽겠습니다. 베드로전서 2장 9절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 아멘. Please be seated. 하나님의 평안이 여러분 심령 가운데 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 우리들은 예수님이 누구신지 정말 잘 알아야 됩니다. 예수님이 누구신지 잘 압니다. 하지만 예수님이 누구신지 잘 아는 것만큼 사실 우리들도 우리가 누구인지 잘 알아야 됩니다. 왜냐하면 우리가 누구인지를 잘 알아야 우리를 향한 하나님의 뜻이 어떤 것인지 알고 그 뜻을 우리가 이룰 수 있기 때문입니다. 그래서 질문 드립니다. 여러분들은 여러분 자신을 어떤 사람이라고 생각하며 살고 계십니까? 저는 제 자신을 목사라고 생각합니다. 그래서 사람들을 만나면 목사라고 소개를 합니다. 하지만 그렇다고 만나는 모든 사람들마다 다 목사라고 소개하는 것은 아니고요. 왜냐하면 어떤 사람들은 이렇게 목사라고 이렇게 말하면 이렇게 별로 좋지 않게 생각하는 그런 사람들도 있기 때문이죠. 마지막 때가 가까이 온 탓인지 요즘 우리 기독교에 대한 세상 사람들의 그런 평가가 그렇게 좋지만은 않습니다. 그래서 목사라고 이렇게 소개하면 왠지 좀 이상한 사람 취급하는 사람들도 좀 있습니다. 그래서 목사라고 소개하면 제 옆에 잘 안 오기도 합니다. 물론 목사 옆에 안 오려고 하는 현상은 세상 사람들에게만 일어나는 그런 현상은 아닌 것 같습니다. 많은 성도님들이 목사 옆에 오는 것을 부담스러워하고 싫어하는 것 같습니다. 우리 교회 성도님들도 마찬가지입니다. 제가 토요일마다 성경 공부를 하는데요. 성경 공부 하시는 분들이 제 옆에는 별로 앉고 싶어 하지 않으세요. 제 옆에 있으면 자꾸만 뭔가를 물어볼 것 같다고 굉장히 싫어하세요. 그래서 토요일마다 얼마나 웃겼냐면요. 서로 제 옆에 안 앉으려고 막 전쟁을 벌이시곤 하셨는데 이렇게 교인들도 목사 옆에 앉고 싶어 하지 않는데 세상 사람들이야 말할 것도 없겠죠. 그래서 저는 어떤 세상 사람들을 만나면 목사라고 그렇게 소개하지는 않습니다. 대신에 산호세에 사는 어떤 사람이다라고 저를 소개하곤 합니다. 여러분들은 어떻게 여러분들을 소개하며 사십니까? 많은 분들이 이렇게 질문하면 뭐라고 대답하냐면 자신을 누구의 엄마다, 자신을 누구의 아빠다라고 소개하는 분도 봤습니다. 혹은 자신의 직업으로 자신을 소개하는 분들도 봤고요. 또 저처럼 나는 어디에 사는 사람이야 라고 그렇게 소개하기도 합니다. 근데 사실 어떻게 소개하든 사실은 상관이 없습니다. 중요한 것은 어떻게 소개하느냐가 아니라 나는 나를 어떻게 생각하느냐, 이것이요 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 다시 질문 드리는데요, 여러분들은 여러분 자신을 누구라고 생각하며 살고 계십니까? 사실 우리들은 평범한 사람들은 아닙니다. 왜냐하면요, 우리들은 하나님께서 선택하신 특별한 그런 사람들이기 때문입니다. 오늘 본문은 말하기에 우리는요 왕 같은 제사장이다 라고 말하고 우리가 거룩한 나라다 라고 말합니다.
하나님께서 소유하신 백성이다라고 말합니다. 이렇게 우리들은 굉장히 대단한 사람들입니다. 하지만 또 많은 사람들이요, 우리가 이렇게 대단한 사람들이다라고 하는 사실을 잘 알지 못합니다. 그러다 보니 그 대단한 사람에 걸맞는 삶을 그렇게 살지 못하는 경우들을 또 많이 봅니다. 하지만 다시 말씀드리는데 여러분들은 대단한 사람들입니다. 왜냐하면 하나님께서요, 여러분들을 직접 친히 지명하여 부르셨기 때문입니다. 아멘. 그 증거가 있죠. 바로 우리 믿음이 그 증거입니다. 정말 많은 사람들이요, 예수님을 믿고 싶어 해요. 근데 또 뭐라고 말하냐면, 그런데 믿고 싶은데 믿어지지가 않는다라고 말합니다. 믿으려고 별짓을 다 했는데 이상하게 자신은 믿어지지 않는다라는 말을 합니다. 그래서 뭐라고 말하냐면, 아니 어떻게 사람이 처녀의 몸에서 태어날 수 있느냐라고 질문하고요, 또 어떻게 사람이 죽었는데 다시 살아날 수 있느냐라고 말을 합니다. 그런데 놀라운 것은 뭐냐면, 그런 사람들이 믿어지지 않는다라고 하는 그 내용들이요, 우리는 굉장히 잘 믿어집니다. 믿어만 집니까? 저는요, 완전히 이성적으로도 이해가 됩니다. 실제로 저는요, 예수님께서 동정녀에게서 태어나신 그 사건이요, 굉장히 이성적으로 합리적으로 이해가 됩니다. 한번 생각해 보세요. 신에게 아버지가 있다. 근데 그 아버지가 사람이다. 그런 일이 일어나면 어떻게 되는 건지 아십니까? 인간이 신을 만든 것이 됩니다. 정말 어떤 사람들의 주장대로요, 우리 하나님이 만들어진 신이 될 수 있다는 겁니다. 그런데 다행히도 예수님께서는 정말 다행히도 처녀의 몸에서 태어나셨습니다. 그래서 우리가 예수님을 사람의 아들이라고 말하지 않고 신의 아들이라고 그렇게 말할 수 있는 거죠. 이렇게 저는 이성적으로 합리적으로 예수님께서 동정녀에게서 태어나셨다라고 하는 그 사실이 저는 믿어집니다. 근데 아마 여러분들도 저랑 비슷할 겁니다. 그렇게 믿어지실 겁니다. 예수님의 모든 것들이 이성적으로 또 감정적으로 아마 여러분들도 믿어지실 겁니다. 근데 왜요? 왜냐하면 하나님께서 우리들을 직접 친히 선택해 주셨기 때문입니다. 아멘. 그러니 얼마나 이 일이 감사한 일입니까? 그리고 더욱더 감사한 것은 뭐냐면요, 하나님께서 우리를 선택해 주신 덕분에 우리가 허무한 인생을 살지 않게 되었습니다. 하나님께서 우리를 선택해 주신 덕분에 우리가요, 답답한 인생을 살지 않을 수 있게 되었다는 겁니다. 저는 가끔 이런 상상을 합니다. 만약 하나님께서 나를 선택해 주지 않았다면 내 인생이 얼마나 허무했을까? 만약 하나님께서 계시지 않는다면 우리 인생이 얼마나 답답했을까? 그런 상상을 합니다. 하나님께서 우리를 선택하지 않으셨다면 우리가 어려운 일을 당하잖아요. 그러면 그 어려운 일들을 온전히 오롯이 우리 혼자서 해결해야 되는 겁니다. 하나님께서 우리를 선택하지 않으셨다면요, 세상이 악해져 가는데 안 좋아지는데 그냥 우리가 무기력하게 그것을 그냥 바라만 보고 있어야 하는 그런 상황이 되는 겁니다. 하지만 하나님께서 우리를 선택해 주셨던 까닭에 우리는 어려움에 처할 때마다 하나님의 도움을 받으며 우리가 살 수 있게 되었습니다. 아멘. 하나님께서 우리를 선택하셨다 보니 우리가 악이 그렇게 관영해도 그 악이 세상에 있더라도 우리는 실망하지 않고 그것을 하나님의 마음으로 볼 수 있는 겁니다. 그래서 우리가 그렇게 살다 보니 정말 감사하며 살 수밖에 없죠. 우리가요, 이런 놀라운 은혜를 받으며 살고 있다는 겁니다. 그런데요, 우리에게 그런 은혜만 받은 것이 아닙니다. 하나님께서 우리를 선택하셨고 그뿐만 아니라 우리를 왕같은 제사장으로 불러주셨습니다. 아멘. 사실 왕과 같은 제사장이 된다라고 하는 것은요, 정말 어마어마한 은혜입니다. 왜냐하면
이것은요 아주 특별한 신분이고 특별한 사람들이다라고 하는 것을 말하는 거거든요. 왕과 제사장들은 특징이 뭐냐면 전부 기름 부음 받은 자들이었다는 겁니다. 그리고 그 당시 예전에는 기름 부음 받은 사람들에게는 어마어마한 특권이 있었는데 어떤 특권이냐면요, 하나님과 직접 대화할 수 있는 그런 특권을 가졌습니다. 그래서 그런 사람들은요 하나님과 이야기하면서 하나님의 뜻이 무엇인지 온전히 분별할 수 있었습니다. 그런데 바로 우리가 그런 왕과 같은 제사장이라는 겁니다. 그래서 우리도 하나님과 직접 대화할 수 있죠. 우리가 하나님께 기도하면 하나님께서 그 즉시 바로 응답해 주십니다. 아멘. 그리고 우리가 기도하면 하나님께서 직접 우리에게 친히 우리에게 말도 걸어 주십니다. 많은 분들이 하나님께서 직접 말해 주느냐라고 물어봐요. 근데 제가요 제 양심을 걸고 말씀드리는데 네, 직접 하나님께서 우리에게 직접 친히 말씀해 주십니다. 궁금하신 분들은 한번 기도해 보세요. 말씀 하나 안 하나. 기도하다 보면요 정말 하나님께서 직접 말씀해 주시는 그 음성을 우리가 들을 때가 많습니다. 하지만 어떤 이들은 자기가 왕 같은 제사장임에도 불구하고 그것을 알지 못하고 자꾸만 누군가를 거쳐서 하나님과 대화하려고 하고 하나님과 만나려고 합니다. 자신은 기도하지 않고 자꾸만 다른 사람들이 자기를 위해 기도해 주기만을 바라는 그런 사람들도 있습니다. 그런데요 그런 것은 하나님께서 우리들에게 원하시는 삶이 아닙니다. 하나님께서는요 직접 우리 모두와 각각 개인적으로 직접 소통하고 싶어 하십니다. 직접 우리 모두와 직접 친히 대화하고 싶어 하십니다. 그리고 바로 그것을 위해서 우리를요 정말 그 놀라운 왕 같은 제사장으로 우리를 삼아 주셨습니다. 그러니 우리는 기도를 통해서 하나님과 대화해야 합니다. 그렇게 정말 왕 같은 제사장으로 잘 살아야 합니다. 그런데 이 왕 같은 제사장은요 단순히 기도에만 사실은 적용되는 것은 아니고요. 사실 이 왕 같은 제사장이 된다라고 하는 것은 뭐냐면 우리의 낮아진 자존감도 높여주는 그런 놀라운 일입니다. 사실 저에게는 이것과 관련된 그런 간증이 하나 있는데요. 어린 시절에 집안이 좀 갑자기 어려워지자 제가 굉장히 제 마음에 상처도 있고 좀 위축된 마음을 가지고 그렇게 살게 되었습니다. 전에는 좀 자신감도 좀 있었는데 어느 순간부터 집안이 어렵다 보니까 그 자신감이 없어져 버렸습니다. 자존감도 있었는데 자존감이 완전히 바닥을 그렇게 치고 있었습니다. 그러다 보니까요 사람을 만나기가 싫어요. 친구들하고 만나고 싶지 않아서 어울리지 않았습니다. 게다가 그 당시에는 교회도 안 다니고 있던 시절이라 성격도 점점 삐뚤어지고 막 이상해지고 막 한참 그렇게 되고 있었습니다. 근데 정말 놀랍게도 그 당시에는 저에게 아주 정말 이상한 습관이 하나 있었는데요. 정말 지금 생각해봐도 하나님의 은혜라고밖에는 고백할 수 없는 그런 아주 정말 놀라운 습관인데 저는 혼자 있을 때마다 바닥에다가 글을 썼어요. 어떤 글을 썼냐면 나는 왕이다 라는 글을 썼어요. 웃기죠? 그냥 습관적으로 혼자 있을 때마다 바닥에다가 그렇게 썼습니다. 그리고 그렇게 글을 쓰면서 계속 제 자신에게 스스로 다짐했습니다. 너는 왕이 될 상이라고. 넌 언젠가는 존귀하게 될 사람이라고. 그렇게 정말 무너졌던 그 자존감, 그 자존심을 스스로 이렇게 세우곤 했었습니다. 근데요 제가 나중에 정말 예수님을 믿고 나서 아주 큰 그런 은혜를 깨달았는데요. 왜냐하면 성경에 보니까 제가 왕이래요. 성경에서 하나님께서 저를 왕 같은 제사장으로 불러주셨다는 겁니다. 아멘. 그래서 그것을 깨닫고요 제가 정말 얼마나 크게 놀랐는지 모릅니다. 그런데요 하나님께서는 저만 그렇게 왕 같은 제사장으로 불러주신 것이 아닙니다. 여러분 모두를 전부 다 왕 같은 제사장으로 불러주셨습니다. 아멘. 그래서 우리 모두는요 하나님 앞에서 존귀한 사람들입니다.
절대로 그 사실을 잊지 마십시오. 어떠한 일이 있어도 절대로 위축되지 마십시오. 왕 같은 제사장으로서 주 안에서 당당하게 사셔야 됩니다. 또한 세 번째로 하나님께서는 우리들을요 거룩한 나라로도 불러주셨습니다. 하나님의 꿈이 뭔지 아십니까? 신구약의 공통된 주제라고도 하는데 바로 그것은 뭐냐면 하나님의 나라가 하나님의 꿈입니다. 하나님께서는 이 세상에 하나님의 나라를 세우시기 위해서 사실은 이 세상을 창조하신 겁니다. 그리고 그 하나님의 나라를 다시 회복시키기 위해서 이 땅 가운데 하나밖에 없는 당신의 외아들 예수 그리스도를 이 땅 가운데 보내주신 겁니다. 그런데 오늘 본문에서 말하기를 우리가 바로 그 거룩한 하나님의 나라다라고 말합니다. 하지만 많은 사람들이 이 하나님의 나라라고 하는 개념에 대해서 잘 알지 못합니다. 하나님의 나라가 어디 다른 곳에 있는 것, 그렇게 장소적인 개념으로만 이해합니다. 그런데 예수님께서 분명히 우리들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 누가복음 17장 21절 말씀이죠. 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 아멘. 방금 읽어드린 말씀은 예수님과 바리새인의 대화 중에 나오신 그런 귀한 말씀인데요. 바리새인들은 예수님을 찾아가서 예수님에 대해 하나님의 나라가 언제 오는 것이냐라고 하는 그런 질문을 했습니다. 그러자 예수님께서 그런 질문을 하죠. 하나님의 나라가 언제 오는 거냐? 그러자 예수님께서 하시는 말씀이 하나님의 나라는 볼 수 있게 임하는 것이 아니다라고 말합니다. 여기 있다, 저기 있다 말할 수 있는 것이 하나님의 나라가 아니랍니다. 하나님의 나라는 어디 있는 곳인가? 이미 우리들 안에 있다라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 맞습니다. 하나님의 나라는 이미 우리들 안에, 우리들 마음 안에 있는 겁니다. 그래서 우리가요 평화를 누리고 있으면 이미 우리 안에 하나님의 나라가 임한 겁니다. 우리가 하나님을 경외하고 있으면요 이미 우리 안에 하나님의 나라가 임한 겁니다. 우리가 서로 사랑하고 있으면 이미 우리 안에 하나님의 나라가 임한 겁니다. 근데 자꾸 많은 사람들이 엉뚱한 곳에서 하나님의 나라를 찾곤 합니다. 심지어 어떤 사람들은요 하나님의 나라가 나중에 올 것이다 라고 말하며 지금 누릴 생각을 하지 못합니다. 지금부터 누릴 수 있는 이 하나님의 나라를 그러다 보니 잘 누리지 못합니다. 하나님의 나라가 이미 우리 가운데 임했는데도 불구하고 그 기쁨, 그 평안을 잘 우리가 누리지 못하고 있다는 겁니다. 그런데요 우리 기독교인들 중에 의무 중에 하나가 뭐냐면 이미 임한 하나님의 그 나라, 그 거룩한 나라를 우리가 잘 누리는 겁니다. 그리고 그것을 위해서 하나님께서 우리들을 거룩한 나라로 불러주신 겁니다. 그래서 우리는 이 거룩한 하나님의 나라 안에서 하나님께서 주시는 평안을 누려야 됩니다. 세상에 평화롭지 않은데 어떻게 평화를 누릴 수 있느냐고요? 얼마든지 누릴 수 있습니다. 왜냐하면 보니까요 평화라는 게 외부에서부터 오는 것이 아니라 우리 내부에서부터 오는 거더라고요. 평화라는 게. 그것과 관련된 이야기를 하나 드리면 어떤 목사님이 비행기를 타셨대요. 마침 그 옆자리에는 젊은 엄마와 아기도 함께 탔답니다. 근데 그 비행기가 갑자기 난기류에 빠져서 막 정신없이 막 흔들리고 있었답니다. 그러더니 갑자기 막 비도 내리고 막 천둥도 치고 그 모습에 그 목사님이 너무나 두려웠대요. 혹시 비행기가 번개에 맞아서 추락하면 정말 어떻게 될까? 이러다 죽는 건가? 정말 그 짧은 순간에 온갖 걱정이 들었답니다. 그런데 그 순간 어머니 품 안에 안겨서 아무 불안도 느끼지 못하고 있는 평안하게 자고 있는 그 아기의 모습이 보이더랍니다. 비행기가 그렇게 막 흔들리고 비가 그렇게 막 내리고 번개가 그렇게 내려치는데도 그 아기는요 그 엄마 품에서 전혀 놀라고 있지 않더랍니다. 그냥 그 엄마 품에서 영원히 안전할 것처럼 그렇게 평안하게 잠을 아주 잘 자고 있더랍니다. 그런데요 그 모습을 보고 있는데
자기도 모르게 회개가 나오더랍니다. 왜냐하면 자신도 하나님 품 안에 있는 거거든요. 하나님 품 안에 있는데도 그 아기와 다르게 자기는 그렇게 너무나 그 상황이 무서워하고 두려워하고 있었기 때문이죠. 하나님께서 안아주시고 보호해 주시고 있는데도 그것을 믿지 못해서 혼자 두려워 떨고 있었기 때문이었습니다. 그걸 보고요, 평안이란 외부의 어떤 것으로부터 오는 것이 아니라 내부에서부터 온다라고 하는 것을 그 목사님이 깨달으셨답니다. 근데 맞죠? 평안이란요, 외부에서 오는 것이 아니라 우리 안에 내부에서 하나님 나라에서부터 오는 겁니다. 우리 안에 확실한 믿음이 있으면 정말 아무런 비바람이 불고 막 천둥이 내려치고 땅이 흔들리고 불이 나고 막 전쟁이 막 발생해도 우리는 절대로 흔들리지 않습니다. 아무리 비바람이 치더라도 우리는 주 안에서 평안을 누릴 수 있습니다. 왜요? 우리가 바로 하나님의 나라이기 때문입니다. 아멘. 그러니 절대로 주변에 일어나는 일, 이런 것들에 신경 쓰지 마십시오. 여러분 주변에 있는 이만 그 하나님의 나라만 바라보시면 됩니다. 그러면 정말 거룩한 그 나라로 우리가 잘 살 수 있게 될 겁니다. 근데 그거 아십니까? 하나님께서요, 우리를 그렇게 택하신 백성으로, 또 왕같은 제사장으로, 또 거룩한 나라로 불러주신 데에는 보니까요, 이유가 있으시대요. 그냥 아무 이유 없이 우리를 어두운 데서 그렇게 기이한 빛으로 불러주신 것이 아닙니다. 왜 우리를 그렇게 불러주시냐면, 왜 우리를 그렇게 기이한 빛에 들어가게 하셨냐면, 우리를 불러주신 그 아름다운 이의 그 아름다운 덕을 선포하게 하기 위함이랍니다. 그래서요, 우리가 그렇게 귀한 이름을 받았으면 하나님의 그 아름다운 덕을 우리는 마땅히 선포해야 됩니다. 하나님에 대해서요, 자랑해야 된다는 겁니다. 그것이 우리들에게 맡겨진 크리스찬으로서 아주 중요한 의무 중에 하나입니다. 그런데 많은 이들이 하나님에 대한 자랑을 잘 하지 않아요. 하나님을 자랑해야 되는데 자랑하지 않습니다. 근데 하나님에 대한 자랑을 하지 않는데 자기 자랑들은 많이 해요. 많은 분들이 얼마나 자랑을 참 많이 하시는지, 자기 지방 자랑 많이 하시고요, 자기가 얼마나 똑똑한지 자랑하시고요, 또 자기가 얼마나 부유한지 그런 것도 자랑 많이 하시고요, 특별히 또 많은 분들이 자기 자녀 자랑들을 많이 합니다. 돈 내고 해야 되는데. 근데 그런 자랑들을 들으면 정말 부러워요. 정말 부럽습니다. 근데 정말 놀라운 것은 그런 자랑들은 참 잘하시는데 하나님에 대한 자랑들은 잘 못하시는 분들이 굉장히 많은 걸 봅니다. 하나님 자랑을 하라 그랬더니 부끄러워서 못하겠대요. 지금은 때가 아닌 것 같대요. 지금 못하겠다고. 그런데 성경은 우리에게 분명히 이렇게 이야기합니다. 디모데후서 4장 2절 말씀인데요, 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사에 오래 참음과 가르침으로 경배하며 경책하며 경계하며 권하라. 아멘. 방금 읽어드린 말씀에 따르면 때를 얻든지 못 얻든지 우리가 항상 하나님의 말씀을 전해야 된다라고 말합니다. 때를 얻든지 못 얻든지 우리가 항상 하나님에 대한 자랑을 해야 한다라고 성경은 분명히 우리에게 말합니다. 왜요? 그것이 바로 하나님께서 우리들을 선택하시고 또 우리들을 왕같은 제사장과 거룩한 나라로 불러주신 바로 그 이유이기 때문입니다. 그리고 그것이 바로 우리로 하여금 그의 거룩한 기이한 빛에 들어가게 하신 바로 그 이유이기 때문입니다. 그리고 솔직하게 말해서 우리가요, 하나님에 대해서 자랑할 것들이 얼마나 많습니까? 지난 한 주도 정말 놀라운 하나님의 은혜를 많이 받았습니다. 지난 한 주도 하나님의 놀라운 은혜 때문에 마음이 따뜻했던 적이 많았고요, 또 하나님의 사람들 때문에 큰 위로를 받았던 적도 많았습니다. 하나님의 사람들로 인해서 정말 용기를 다시 얻게 된 경우도 많았습니다. 또 저 같은 경우는 말씀을 준비하면서 하나님의 놀라운 뜻과 계획을 또 새롭게 깨달았던 적도 많았고요. 그래서 지난주보다 조금 더 이번 주가 더 성장한 그런 느낌도 좀 있습니다.
물론 어려운 일들도 있었습니다. 이렇게 보여도 어려운 일이 있습니다. 어떤 날은요, 지난주에도 너무 안 좋은 소식을 들어서 정말 아무것도 할 수 없었던, 힘이 빠졌던 그런 날도 사실은 있었습니다. 그런데 그런 때에도 동일하게 하나님의 은혜는 계속되고 있었습니다. 그 덕분에 지난 한 주도 하나님의 은혜로 승리할 수 있었습니다. 지난주도 이렇게 정말 많은 것들을 받으며 많은 것들을 누렸습니다. 그래서 자랑할 것들이 많아요. 여러분도 그럴 겁니다. 근데요, 그런 자랑할 것들, 혼자서만 그 받은 은혜를 혼자서만 간직하시면 안 됩니다. 반드시 남들에게 자랑하셔야 됩니다. 하나님 어떻게 하셨는지. 그것이 바로 우리를 존귀한 자로 부르신 하나님의 뜻입니다. 축복하는 것은 꼭 다른 사람들에게 하나님의 아름다운 덕들을 자랑하며 사시길 축복합니다. 그래서 하나님께서 우리를 선택하시고 우리를 왕같은 제사장과 거룩한 나라로 부르신 그 목적을 꼭 그 자랑을 통해서 이루시길 축복합니다. 그래서 여러분들을 통해서 하나님께서 정말 크게 영광 받으시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 이 시간 같이 한 목소리로 기도하길 원합니다. 먼저 우리가 누구인지 제대로 좀 알게 해달라고, 내가 누구인지 제대로 알게 해달라고, 그리고 하나님의 거룩한 부르심과 선택에 대해서 감사하며 왕같은 제사장으로 또 거룩한 나라로 살게 해달라고 그렇게 같이 한 목소리로 이 시간 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 이 시간 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 우리가 누구인지 아버지 제대로 알게 하여 주시옵소서. 우리가 받은 복이 얼마나 큰지 깨닫게 하여 주시옵소서. 우리를 선택해 주심에 감사합니다. 우리를 왕같은 제사장으로 삼아주시니 감사합니다. 우리를 거룩한 나라로 삼아주시니 감사합니다. 그래서 그 안에서 하나님의 나라를 누리게 하심에 감사합니다. 아버지, 우리가 그러나 그것을 누리는 것으로 거치지 않도록 하여 주시고 우리가 입술을 열어서 하나님에 대한 말씀을 또 하나님에 대한 자랑을 우리 주변과 우리 이웃에게 할 수 있게 하여 주시옵소서. 그래서 우리 주변에 그 자랑을 통해서 더욱더 큰 하나님의 나라가 임해지게 하여 주시옵소서. 우리를 통해 하나님의 뜻이, 하나님의 계획이 이루어지게 하여 주시옵소서. 우리를 그렇게 사용하여 주실 믿습니다. 그래서 하나님, 저 하나님의 거룩한 부르심 앞에 부끄럽지 않은 그런 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 도와주시옵소서. 우리는 할 수 없습니다. 하나님께서 힘 주시옵소서. 사랑의 하나님, 이 시간 우리가 누구인지를 알기를 원합니다. 우리가 얼마나 존귀한 자들인지를 깨달아 알 수 있기 원합니다. 우리를 선택해 주심에 감사합니다. 우리로 하여금 왕같은 제사장으로 불러주심에 감사합니다. 하나님의 소유된 백성임을 다시 한번 고백합니다. 그것을 잊지 않도록 하여 주시고 우리 주변에 아버지 하나님, 하나님에 대한 자랑을 하게 하여 주시옵소서. 그 기이한 빛에 들어가긴 이의 아름다움을 선전케 하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 우리를 사용하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Can we all stand up one last time before benediction? Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Lord, bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen.
May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, and your weeping, and your rejoicing. He is for you, 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 He is for you. 이제는 우리를 직접 친히 지명하여 불러주셔서 이렇게 하나님 전에 나와 예배케 허락하신 하나님의 그 크신 사랑과 또 우리를 위하여 성육신하시고 죽으시고 부활 승천하심으로 우리를 얼마나 사랑하시는지 직접 친히 몸으로 보여주신 예수 그리스도 그 놀라우신 은혜와 또 날마다 살아갈 새로운 힘을 주시고 언제나 우리 인생 가운데 최고의 것만 허락해 주시는 성령님의 교통하심과 충만케 하심이 자기가 누구인지를 깨닫고 하나님의 거룩한 부르심에 합당한 삶을 살기를 간절히 소원하는 모든 하나님의 백성들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께해 주시기를 간절히 축원하옵나이다. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of God's people who long to realize who they truly are and their lives worthy of His calling. Amen. Shout for joy and sing your praises to the King. Lift your voice and measure. Hallelujah, we come before His throne to worship and adore. Enter joyfully now the presence of the Lord. You are my creator, you are my deliverer, you are my redeemer, you are my Lord, you are my healer, you are my provider, you are my shepherd and my God, Jesus, Lord and King, I worship you, you are my creator. You are my creator, you are my deliverer.